कमेंट सेक्शन रे केजन भाई भौणी पचारुले आत्मा कौन परमात्मा कौन केजन आत्मा को जानी ना जहाँफल से मैंने पचारुले जे आत्मा को कहीं देखी कि परमात्मा जहाँकि ये भगवान शिव कहुचे से भगवान परमपिता परमात्मा को कहीं देखी कि जदि देखी ना ताहले से जिनसटा को केमती बहुत दिन है कहते 1936 मसीहा ठारू आरंभ कर 2026 मसीहा पर्यंत आत्मा कौन परमात्मा कौन ये सब जिनस ओम शांति कहुचे किंतु सतरे कौन कि भगवान परमपिता परमात्मा को देखी कि बिंदु स्वरूप भगवान होती बिंदु स्वरूप जदि बिंदु स्वरूप ताहले से भगवान को कहीं देखी कि तो जड़े भगवान परमपिता परमात्मा को देखी पारिबो कि जदि परमात्मा को देखी पारिबो ताहले तार आधार कौन पवन अच्छी आम शरीर भितर मध्य अच्छी संसार भितर मध्य अच्छी बाहर मध्य अच्छी किंतु आम आखिर कौन पवन को देखी पार्छन कि करेन्ट थिले लाइट फैन कूलर हीटर सब चलचे किंतु करेन्ट को आखिर देखी पार्छन किए फुलर सुगंध सुगंधटा के देखी पार्छन ठीक सेमिति शरीर केते अणु परमाणु अच्छा जीवाणु जीवाणु अच्छा देखा कि आखि की ग्रह अच्छी से ग्रह दोष केमती काटे माने रिसेंटली गोटे भौणी कहते पिलाटा सब साप स्वप्न देखुची मोर एसबरे केबे भी किसी विश्वास नहीं भक्ति गोटे कर्मकांड मु भावे कहीं साइंस किसी प्रमाण दे पारता रेली किंतु सी कहले मो पुओ सब से साप स्वप्न देखुला कि मु गोटे पूजारी पचारू पूजारी कहले सापर गोटे पितलर सापर मूर्ति गोटे रखी पूजा करिया होम करिया ताले भल हो सेमती कले कला परठू आ से साप स्वप्न मोटे देखुनी सेठू मु भाविली माने सापर जो गोटे पितल मूर्ति करी पूजा कले ताकू से माने रेस्पेक्ट देले रेस्पेक्ट देलाठू से जो से जीव गोटे ना से रेस्पेक्ट जोगु तार कौन अपमान ये करिथिला ना से रेस्पेक्ट दबा जोगु बोधे से जो रिएक्शन गोटे तार बंद होगा जमती आम कथा कहानी जिते कथा कहानी आम से एडवाइस देवाई ना जमती जड़े राजा थिले से राजा को स्वप्न है जे आज राति से गोटे साप आसब तुमको मारदेव नहीं स्वप्न नहीं गोटे साधु आसी तांको कहले हेले राजा जानले जो आज राति मत साप मारदेव से राजा कौन कले राजा को से कहले ए गच्छर आसब तुम मारिया राजा से गच्छरू तांकर बेडरूम जाए शोइबा घर जाए पूरा फूल बिछेदेले सुंदर सुगंधित फूलर पूरा सेज परी बिछेदेले आ सुगंध ढाली देले आउ मझिरे मझिरे गोटे गिरनारे कोटरी क्षीर रखीदेले तो साप ठीक टाइम रे जो गच्छरू बाहरला से फूलर सेजरे आसला से रास्तार आसियो ना तो से फूलर सेजरे आसला और रास्तार मझिरे मझिरे क्षीर पी पीकरी तार मनटा एत खुशी है राजा पाखरे पहुँचला परे से भाविला राजा मत एत सुख देले मु केमती आंकु मारी उल्टा मणिटा से राजा को देकरी से पड़ेला कहिबार उद्देश्य आमर भक्तिर मध्य कौन कर दुकान जो खोलुंट प्रथमे मुंड को छुईबे से दुकान टा जमी मंदिर जाऊँच मुंडर लगाऊँ मुंडिया मार्चंट जी जो बेपार कर ठाकुर पूजा कर स्टार्ट कर पिलाटी बही पढ़ुची से कौन कर बही को गोड़ लगे मैंने मुंड को लगे कहते जी जो कम कर जो मैंने बिल बाड़ कम कर से माटी पूजा कर माने प्रत्येक जिनस आमको आम संस्कृति कौचे सम्मान दियो सम्मान देले से जिनस द्वारा आमर केबे किछि क्षति हेबनी आम उपकृत होबा आमर लाभ ही लाभ हम कहिबार उद्देश्य अनेक जिनस अच्छे संसार अनेक पाठ अच्छी जी जो पाठ पढ़ी जो विषय जहाँ नॉलेज अच्छी सी से नॉलेजटा भल भाव जापर अन्य विषय जापर जड़े मनीष डॉक्टर इंजीनियर लॉयर आउ साइंटिस्ट सब हो डॉक्टर अच्छी से डॉक्टर से रिसर्च करी जाऊँगी जे जो लाइन रे पढ़िला से लाइन रे रिसर्च करी गला जड़े मनीष सबू जगह तो फील्ड रे से परफेक्ट एक्सपर्ट तो हो ना सेमिति संसार रे जी भी क्वेश्चन पचार आत्मा परमात्मा विषय रे
ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଗୁ ଆଗୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କହିବେ ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଆତ୍ମା ଦେଖାଯାଉଛି କି, ପରମାତ୍ମା ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଯେମିତି ପବନ ଦେଖାଯାଉନି, ସୁଗନ୍ଧ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଅଛି। ଫୁଲ ଅଛି ମାନେ ଫୁଲଟା ଯେଉଁଠି ସୁଗନ୍ଧ ସେଇଠି ଅଛି। ସେମିତି ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ିକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ, OTP ଭିତରକୁ, ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ, ସେତେବେଳେ ନେଲା ବେଳକୁ ତା'ର ନାଁଟା ନେଇକି ଅମୁକ ସମୁକ ନେଲୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମନେକର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ମରିଗଲେ, ତାକୁ ଭିତରୁ ବାହାର କଲାବେଳକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ନାଁକୁ ସେ ରାମକୁ ଧରିକି ଆସୁ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ରାମର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଆମେ ବାହାରକୁ ଆଣିଲୁ, ସେ ମରିଗଲା। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିଟା ଥିଲା, ତାକୁ ଶରୀର ଭିତରେ, ତାକୁ ଆତ୍ମା କୁହ କି ଜୀବନ କୁହ, ପ୍ରାଣ କୁହ, ଯାହା କୁହ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଅଛି ବୋଲି ଶରୀରଟା ଚାଲିଛି। ସେ ଏନର୍ଜି ଚାଲିଗଲେ ସେ ଶରୀରର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହୁନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଜନ୍ମ ହେବୁ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାହିଁ ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିଲେ ହେଲା? ସାଇନ୍ସ ତ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି ନା, ମୃତ୍ୟୁଟା ଅଟକେଇ ଦିଅ ଦେଖିଆ। ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଚାହୁଁଛୁ ନା, ସବୁ ଲଜିକାଲି ଚାହୁଁଛୁ ନା। ଏବେ ଆମର ଯିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାଇକେଲ, ସେ ମାନେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା ତା'ର ବଡ଼ି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିରି, ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ତା'ର ବଡ଼ିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଯେଉଁ ବି ପାର୍ଟ ଖରାପ ହେବ ସେ ପାର୍ଟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ନେବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକିରି ସେ ରଖିଥିଲା ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ବି ଖାଇବ ଡକ୍ଟର ଚେକିଂ କରିବ, ତା ଫିଜିକ୍କୁ, ତା ଦେହକୁ ଠିକ୍ ହେଲେ ସେ ସେଇଟା ଖାଇବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିକି ଖାଉଥିବ। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେକିଂ କରିକି ଶୋଉଥିବ। ସେ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଗଲିରେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ମାତ୍ର 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏତେ ଡକ୍ଟର ତା'ର ଥାଇକିରି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ରଖିଛି, ବଡ଼ିର କେଉଁ ବି ପାର୍ଟ ଖରାପ ହେଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିଗଲିରି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଡନ୍ଲି ତା'ର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଥାଇକିରି ତା ପାଖରେ। କାହିଁକି? ଯଦି ଡକ୍ଟର ରଖିଦେଇଥାନ୍ତା ତ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦ ଗ୍ରେଟ୍, ସେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। କମ୍ ବୟସରେ ସେ କେତେ ଦେଶ ଉପରେ ଦେଶ ଜିତି ପଳେଇଲେ, କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କମ୍ ବୟସରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ହୋଇଗଲା, ମରିଗଲେ ସିଏ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିବି ମୋର ହାତ ଦୁଇଟା ମୋର କବର ବାହାରେ ରଖିବ, ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଉଛି, ଦୁନିଆରୁ ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ଯାଇପାରୁନି। ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋ ସହିତ ସବୁ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଡକ୍ଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼, ସବୁ ଚାବି ପେନ୍ଥା, ଯେତିକି ସବୁ ମୋ ଦେଶ ଜିତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ଏକାଠି କରୁଛି, ତାର ଚାବିକାଠି ସବୁ ନେଇକି ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ। ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁରୁ କିଏ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି। ଫୋର୍ଥ, ଯେତେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମୋର ଶବ ସହିତ ଯିବ, ଏତେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ମେନ୍ ପାୱାର, ମନି ପାୱାର, ଆଉ ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ପାୱାର ସବୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମୋତେ କେହି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି। ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। ମାଆ କହିଲେ ତାର, ବାପ ତୁ ମରିଗଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକିବି? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କହିଲେ, ତୁ ମଶାଣିକି ମୁଁ ମରିବାର 7 ଦିନ ପରେ ଯିବୁ, ମୋ ନାଁ ନେଇକି ଡାକିବୁ। 7 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଗଲେ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଡାକିଲେ। ମଶାଣିରେ ଯିଏ ଜଗୁଛି ଚଣ୍ଡାଳ, ସେ କହିଲା, କେଉଁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର? କେତେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଆସିଲେଣି, କେତେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଗଲେଣି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛି କିଏ? ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜକୁ ନ ଜାଣିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନେକ ଭୁଲ କର୍ମ କରୁଛୁ, ପାପ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ଜୀବନଟା ହିଁ ସବୁ କିଛି, ୟା ପରେ କିଛି ନାହିଁ ଭାବୁଛୁ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ପାପ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି।
ଏଇଟା ହିଁ ସବୁ ଲାଇଫ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଲଜିକାଲି ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଇଏ କାଳ୍ପନିକ ନୁହଁ। କାଳ୍ପନିକ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? କଳ୍ପନା କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ମୁଁ କହିବି ତମ ଘର ମୁଁ ଦେଖିନି, ତମେ କହିବ ମୋ ଘର ବିଷୟରେ ତମେ ଭାବ, ମୁଁ ତ ତମ ଘର ଦେଖିନି, ତ ତମ ଘର ବିଷୟରେ ମୋତେ ଭାବ ହେଲେ ସେଟା କାଳ୍ପନିକ ହେବ ନା। ମୁଁ ତମ ଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ନା, ମୁଁ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ କରି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୁହାଯିବ ମୋ ଘର ବିଷୟରେ ଭାବ ହେଲେ, ମୋ ଘର ତ ମୁଁ ମୋ ଘରୁ ଆସିଛି ନା, ମୋର କଳ୍ପନା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନା, ରିଏଲ୍ ନା ସେଇଟା। ମୋ ଘରଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଭଲ ଜାଣିଛି ନା। ସେମିତି ଆମେ ଆତ୍ମା, ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭାବନାଟା ଦେଖାଯାଏନି, ଭାବୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି। ଏବେ ଆମେ କହୁଛୁ, କହିଲେ କଥାଟା କାନକୁ ସିନା ଶୁଭୁଛି, ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଆଖିକି ତ ଦେଖାଯାଉନି ନା। କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କାନ ଦ୍ୱାରା ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ନାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, କେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, କେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେଇଟା ଶୁଣିପାରିବା କି? 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ନା ନାହିଁ। ନାକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଙ୍ଘିପାରିବା, କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଙ୍ଘିପାରିବା କି? ତ ଏସବୁ ଯେଉଁ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟର 5ଟା କର୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା ନା। ସେମିତି ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ଆସିକିରି କର୍ମ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଶରୀର କୌଣସି କାମକୁ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ଫିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା କି? ନାହିଁ, ଏ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିବା। ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ଷୁ। ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ଷୁ କ'ଣ? ତା ପାଇଁ ମୁଁ 2ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବାଟା ସହଜ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ମୋତେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛ, ମୋତେ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖାଇ ଦିଅ, ହେଲେ ମୁଁ ମାନିବି। ସେ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଦେଖାଇଦି ଚାଲ। ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରିକି ଗଲେ, ନେଇକରି ଗୋଟେ ନଦୀ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ନଦୀରେ ନେଇକରି ସେ ଗୁରୁ କ'ଣ କଲେ, ଶିଷ୍ୟର ବେକଟାକୁ ଭିଡ଼ିକିରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ। ସେ ପାଣିରେ ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୋତେ ତମକୁ ଦେଖାର ନାଇଁ ହେଲେ ନାଇଁ କରିବ, ମୋତେ ପାଣି ଭିତରେ କାହିଁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଉଛ? ମୋତେ ଛାଡ଼ 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 ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ଯେତେ ବୁଡ଼େଇଲେ ସେ ଛାଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ, ମାନେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ ଦେଖ ଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ଆତୁର ହେଲ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇଲି ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆତୁର ହେଲ। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ସେମିତି ଆତୁର ହେବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। ସେ ଆତୁରତା ନଥିବ, ଖାଲି ଆଖିରେ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଅ, କେମିତି ଦେଖିବ? ସେମିତି ଗୋଟେ ରାଜା ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ରାଜସଭାରେ କହିଲେ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ଏମିତି ତ ବହୁତ କଥା ଆସୁଛି ନା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ଅଛି, ନଥିଲେ ମୁଁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଚାରି ସେ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରିଷ୍ଟ ପୂଜାରୀଟା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ପୂଜାରୀ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ପୂଜା ସିନା କରୁଛି, ଭକ୍ତି ସିନା କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାଜା ଦେଖା ହେଲି କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଇବି? ତ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଘରେ ଟେନସନ୍ରେ ଘରକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପୁଅଟା କହିଲେ ବାବା କ'ଣ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛ? ନା ରାଜା ଆଜି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି। ପୁଅଟା କହିଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରିଷ୍ଟ ପୂଜାରୀ ପୁଅକୁ ନେଇକରି ଗଲେ। ରାଜା କହିଲେ କାହିଁ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ପୂଜାରୀର ପୁଅ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଲି। କହିଲେ କେମିତି? ନା ମୋତେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ଟି ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଏକରେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ଟି ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ସେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦେଲେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ଟି, କହିଲେ ଏ କ୍ଷୀରରେ ଲହୁଣୀ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଘିଅ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କହିଲେ ହଁ ଅଛି। କାହିଁ ମୋତେ ତ ଦେଖାଯାଉନି। ସେ କହିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ? କ୍ଷୀରକୁ ଦହି କରିବ, ଦହିକି ମନ୍ଥିବ, ମନ୍ଥିଲେ ଲହୁଣୀ ବାହାରିବ, ଲହୁଣୀର ମନ୍ଥିଲେ ଘିଅ ବାହାରିବ ନା, ସେମିତି ହିଁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କି? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ସେଠି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। କ୍ଷୀରରୁ ନାଇଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅ ବାହାର କରିପାରିବାନି।
କ୍ଷୀରଟା ମଧ୍ୟ କେତେ ସମୟ ଜମେଇଲେ ଦହି ହେଉଛି ନା, କ୍ଷୀରଟା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦହି ହେଉନି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦରକାର। ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ଆମେ ଗଛଟି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏକା ସଙ୍ଗେ ଆମେ ପାଇପ୍ ଲଗେଇକି ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଗଛଟା ବଢ଼ିଯିବ କି? ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ଏକା ସଙ୍ଗେ ତା ବଡ଼ ହେଇଯାଲେ ହେଇଯିବ କି? ତାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ଦରକାର ନା। ଆଉ ସେତିକି ସମୟ ଆମକୁ ପେସେନ୍ସ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛେ ଫ୍ୟୁଚରରେ। ଇନ୍ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ସେମିତି ଅଫିସର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି? ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା, ପରମାତ୍ମା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଦେଖିପାରିବା। ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ସେତିକି ଯିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେ ପାଇବ। ମୋତେ ରାତାରାତି ଧନୀ ହେଇଯିବାର ଅଛି, ଆରେ କାମ କଲେ ତ ଧନୀ ହେବ। ବସିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କିଏ ଧନୀ ହେଇଯିବ କି? କିଏ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ତା'ର ଫଳ ପାଉଛି। ଯେମିତି ସ୍ଥୂଳ ଧନ ପାଇଁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ସେମିତି ଏ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଧନ। ଜ୍ଞାନ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଆତ୍ମ ବିଷୟରେ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ପରମାତ୍ମା ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଅଜଡ଼, ଅମର, ଅବିନାଶୀ। ହେଲେ ଏଇଟା ଟ୍ରୁ ନା ନାହିଁ? ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ମନରେ ଏତେ ସଂକଳ୍ପ କାହିଁ ଚାଲୁଛି? ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ଭାବନା ତ ଚାଲୁନି। କାହାର ସଂକଳ୍ପ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାହିଁ ଚାଲୁଛି? ଆମ ଘରେ, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହଉ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ରେ ହଉ, ସମସ୍ତ ମତ ମିଶୁନି, ସମସ୍ତ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମିଶୁନି, ସମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ମିଶୁନି, ସବୁ ଯାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚଏସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆମର ରୋଲ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସୋଲ୍। କାହାର ରୋଲ୍, କାହାର ପାର୍ଟ, କାହାର ଫିଲିଙ୍ଗ କାହା ସହିତ ମିଶୁନି। ହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଯେତେ ଥର ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଅଜଡ଼, ଚୈତନ୍ୟ। ତ ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମା ଶରୀର ନେଉଛି ଛାଡ଼ୁଛି, ଶରୀର ନେଉଛି ଛାଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି? ସଂସାର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ହେଲେ 50, 60, 80, 100 ବର୍ଷ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ରହିକି ଆମେ କିଛି ରିଏଲାଇଜ୍ କଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଭିତରୁ ଯାଉଛୁ। ସେଇଠି ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲାନି, ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେଉଛୁ। ତ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ସେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସ୍ପାନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ସେତିକି ଆମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଗତ ଜନ୍ମରେ ଆଉଥରେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗଟା ଆମ ପାଖରେ ଥାଉଛି। ଫିଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମ ଏ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଆଉଥରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ। ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବି, କି ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବି, କି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବି, କି ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି, କି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଏଇଟା ଆମର ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ। ଏ ସଂକଳ୍ପ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ମାନେ କ'ଣ? ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ସଂକଳ୍ପ। ଶରୀରଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜନ୍ମ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ପାଷ୍ଟ ମେମୋରି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆତ୍ମାର କିଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଶାଢ଼ୀଟା, ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା କିଣିକି ଆମେ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀରରେ ଆମେ କେତେନା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେଣି ନା। ସେମିତି ଏ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ଆମର 60 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ ହେଲା। ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍, କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା କେତେ ବର୍ଷ ପିନ୍ଧି ହେଉଛୁ, ଚିରି ଯାଉଛି, ସେମିତି ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ କାହାର କେତେ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟିଂ ଦେଉଛି, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସେମିତି ଅଛି। ଶରୀର ପାଇଁ ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ଆତ୍ମା ସେମିତି ଶରୀର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। କାହାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଏଜ୍ ପଚାରିଲେ କ'ଣ, ସେ ଶରୀରର ଏଜ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ର ଏଜ୍ କହୁନାହାନ୍ତି, ଶରୀରର ଏଜ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହୁଛି କିଏ? ଆମେ ଆତ୍ମା କହୁଛୁ। ଆତ୍ମାର କିଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ତା'ର ସବୁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କରିପାରୁନି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା କଥା, ମନରେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ଉଚିତ, ଆସିବା ଦରକାର। ଛୋଟ ପିଲାଟା ସେ ଏତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇରି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କାହିଁ ତା'ର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମୋ ପାଖରେ କାହିଁକି ନାହିଁ? ତାଠୁ ତ ଅଧିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଲାଇଫ୍ର। ମୁଁ ତ ତାପରେ ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଦୁନିଆରେ ତାଠୁ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ନା। ଯେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛି ଯାଉ, ତାଠୁ ବଡ଼ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ହେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ଲାଇନ୍ରେ ନା କଲେକ୍ଟର,
से कौन डॉक्टर हो कि ना से इंजीनियर हो ना गोटे लाइन रे से गोटे टॉप है बाकी सब मुझे पारनी कि मन कर कलेक्टर हेले भितर जन जन किए किए को लेवल रोचन ना एसब आत्मार क्वालिटी डिफरेंट से आत्मा विषय परमात्मा विषय जो ज्ञान कौन से काल्पनिक नुह आत्मज्ञान द्वारा ही आमे निजको सजाड़ी पारिबा कहीं आत्मज्ञान अभाव शरीर भाविबारु ए जन्म रे आमे जहाँ पाइछु से प्रति आमर अहंकार पलि आसी नथिले आम भितर इनफेरिटी फीलिंग पलि आसी नथिले इनफेरिटी फीलिंग आसी अदि अच्छी माने सुपरियरिटी फीलिंग पलि आसी किंतु आत्मज्ञान थिले समस्त पई समभावना रहियो आमे समस्ते आत्मालीरी आ परमात्मा संतान बोली आ जब परमात्मा नहांती तो सृष्टि चली केमती सृष्टि चलैया जड़े मालिक अच्छा घर अच्छी आमर आम घर जड़े मुरबी रोचन ना नहीं नतले घर कि चलची स्कूल अच्छी स्कूल रे जड़े प्रिंसिपल रोचन ना नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल रे कॉलेज अच्छी कॉलेज रे मध्य रोचन ना नहीं प्रोफेसर हेड आमर प्रोफेसर हुंतु कि प्रिंसिपल हुंतु कि हेड सार हुंतु जो भी इंस्टीट्यूशन रे जड़े हेड ऑफ इंस्टीट्यूट रोचंती से इंस्टीट्यूट को चलैया सेमिदी ए वर्ल्डटा मध्य गोटे इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन को चलैया जड़े हेड अच्छंती तांको आमे भगवान कुह कि न कुह कि सुप्रीम एनर्जी कुह कि ओम कुह कि तम भाषा रे जहाँ कहच कुह किंतु गोटे सुप्रीम लीडर अच्छंती जे वर्ल्ड को पूरा सिस्टमेटिकली चलैछंती जदि के नथांते ताहेले किछि सिस्टम जदि नथांता ताहेले दुनिया रे न्याय बोली किछि नथांता आम भाबे काई कोठी न्याय अछि कि न्याय अच्छी कहना आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान अभाव आमे ये न्याय नाई बोली भावुछु किंतु प्रकृति सबु जिनस रे बैलेंस करी चलुची किंतु आमे ज्ञान अभाव सबुथिरे इम्बैलेंस हो जा जोगु आमे भावुछु ए सबु जगह खाली कहिया पई बोली भावुछु सेथिपई सबुले मन रखिए आमर प्रकृत मित्र किए जी आमको भगवान निकटतर करछि सी आमर प्रकृत मित्र आ जी कहूँ ए सब बेकार ए ज्ञान ए सत्संग ए भक्ति ए सब बेकार तो सी आमर मित्र नुह बोली भाव कहीं ईश्वर सान्निध्यता ही आम सुख शांति दे पार बाकी संसार भौतिक सुख आज अच्छी कालिक रही जहाँ को सहारा करचु व्यक्ति हो वस्तु हो वैभव हो से कालिकी आम साथी दब आमर इभेन निज शरीर आज आम देहटा भल अच्छी काली कौन नेक्स्ट मोमेंट रे कौन हो जाम जानी परियानी संगे संगे हेले साथी किए दौची मन कौन एक्चुअली आत्मा जोड़ा भावुची ताको मन अली कह जाउची आत्मा चली गले शरीर थाउची भाभी पड़ुची कि कहते मस्तिष्क रोचे अरे मस्तिष्क कौन भाव आत्मा नथिले मस्तिष्क भाभी पारियो कि आत्मा जोड़ा भावुची ताको मन अली कह जाउची आत्मा जोड़ा डिसाइड करची ताको बुद्धि बोली कह जाउची कला पर जो रिजल्ट आसे जो फीलिंग करछु आमे ताको संस्कार बोली कह जाउची आमे निजर संस्कार अनुसार ही आमे फील करछु गोटे कथा का भल लाउची का खराब लाउची एटा हमर संस्कार अनुसार का भल लाउची का खराब लाउची तो आत्मा रे ही मन बुद्धि संस्कार तीनटा जिनस अच्छी आत्मा ही पूर्व जन्मर संस्कार को लेकिरी नेक्स्ट एबे जन्म नहीं अभिनय करछि आमे फाइल्स रखुछु हाँ पुराना फाइल जा जो पछु रही जाऊँगी नुआ फाइल जगह आम ओपन करी जाऊँ आम किचन रे अच्छु किचन रे मन कर जो डब्बा जगह आगे रखी था से जाए यूज करी जाऊँ पछ रही जाइए ताको आम यूज करना आम प्राय भूली जाऊँ आम किचन रे एति जिनस अच्छी कि जो पुराना फाइल जगह आम रखी दूचु स्टोर रे से पुराना फाइल जा मत खोजिया बहुत टाइम लगुच सेमिदी फोल्डर्स फाइल्स आम माइंड रे अच्छी से जगह आमको समय देकर खोजिया पड़े पुराना फाइल कोड़े रखी था मैंने तो टाइम लगे ना खोजियापाई सेमिदी केते फोल्डर आम माइंड रो अच्छी ताको मध्य हम टाइम दबा पड़ो जदि आम टाइम दबा ताले आम भितर केते फोल्डर्स अच्छी ज्ञानर गोटे गोटे खोली 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 जीव आ परमात्मा आसती आम यही ज्ञान दौरान मेन कर्म फिलोसफी कर्म को सुधारा आत्मा परमात्मा ज्ञान
ମନେକର ତୁମେ ଆତ୍ମାକୁ ଏ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନ, ତା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରୁନ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା, ସେ କର୍ମର ଫଳ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବା। ଏ କଥା ଉପରେ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ନ ରଖିବ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବ, ଦଣ୍ଡ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବା, ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା। ଯେମିତି ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ଯଦି ମାନିବାନି, ଆମେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ କଲେ, ମୋର ଛୁଆ ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଜନ୍ମ କଲି, ମୁଁ ମାରିବି, ମାର, ଜେଲକୁ ଯିବ। କାହିଁକିନା ସରକାରର ନିୟମ ନାହିଁ ତୁମ ଛୁଆ ହେଲେ ତୁମେ ମାରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ରଖି, ସେ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ହେଲେ ଜେଲକୁ ଯିବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି ନିୟମ ଅଛି। କର୍ମ ଫିଲୋସଫି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବା, ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବା। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କଥାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଉ ନଥାଉ, ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ ନଥାଉ, କର୍ମ, ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ମୋର ଭାବନା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରଖୁଛି, ମୋର ଭାବନା କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ୱାର୍ଡ଼, ମୋର ଭାଷା କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର, ମୋର ବ୍ୟବହାର କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର, ୟା ପ୍ରତି ତ ଆମକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନ ଦେବା, ଯେପରି କରିବା ସେପରି ପାଇବା, ଯେମିତି କରିବା ସେମିତି ପାଇବା। ଯଦି ଆମର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଆମର ବ୍ୟବହାର, ଆମର ଭାଷା ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, ଆମେ ରିଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ପାଇବା। ଯଦି ଆମର ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ଆମ ରିଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ବି ମିଳିବ। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରିଟର୍ନ ହିଁ ଦେବ। କାରଣ ଆମ ଶରୀର ତ ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ତିଆରି ନା, ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ନା। ତ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମେ ଯାହା ଛାଡ଼ୁଛୁ, ରିଟର୍ନରେ ଆମକୁ ସେଇଟା ହିଁ ମିଳୁଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଣରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଆପେଲର ପକାଇଲେ, ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିରୁ ଆପେଲ ଗଛ ହେଲା, ତାହିଁରୁ ଯେଉଁ ଆପେଲ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଆପେଲ ଆଉଥରେ କେତେଟା ମଞ୍ଜି ବାହାରୁଛି, ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିରୁ ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପେଲ, ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଗଛ, ଆଉଥରେ କେତେ ଆପେଲ, କେତେ ମଞ୍ଜି। ତ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିରୁ କେତେ ଗଛ, କେତେ ଫଳ, ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି, ମଞ୍ଜିରୁ ଫଳ, ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି, ମଞ୍ଜିରୁ ଫଳ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛୁ, କହୁଛୁ, କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଆମେ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦେଲୁ, ଆଗକୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଫଳ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ବି ଚାହିଁବାନି, ଆମେ ଆମ ନ ଚାହିଁବା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଆମେ କେବେ ଚାହିଁନି। ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମ୍ବ, ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋତେ କଲରା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ହେଲେ କଲରା ଯଦି ମୋତେ କିଏ ଜବରଦସ୍ତ ଦେବ, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆମ୍ବ ଅଛି, ମୋତେ ମନା କରିବ ଜଣେ, ଆଉ କଲରା ଆଗ ପେଟ ପୁରେଇ ଖା ଲିକ, ତ ମୋ ପାଇଁ ପାନିସମେଣ୍ଟ ନା ସେଇଟା। କଲରା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ହେଲିରି କେତେ କଲରା ଖାଇଦେବା ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମୋର ପସନ୍ଦ ଯଦି ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇବି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମୋତେ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ସେମିତି କର୍ମଫଳ, କର୍ମଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମର ଖୁସି ଯେଉଁଟା, ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା କରି ଯିବା, କର୍ମ କଲାବେଳେ ଖୁସିରେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବା। ଆଉ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା, ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବାରେ ଯଦି ଖୁସି ନେବା, ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଜନ୍ମଠୁ ଅନ୍ଧ, ଆଜିକାଲି ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ରିଗ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ହିଁ କର୍ମ ସବୁ ଓଲଟା ପଲଟା କରୁଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଆମେ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି। କେତେଟା ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ଆମ କର୍ମ ଉପରେ ଆମକୁ ଆଟେନସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ରିଗ୍ରେସନ୍ କଲା, ଦେଖିଲା ମୁଁ ଜନ୍ମଠୁ କାହିଁକି ଅନ୍ଧ, ମଣିଷ ବଡ଼ ହେଲେ ସିନା ପାପ କରୁଛି, ମୁଁ ଛୋଟରୁ ଏମିତି କ'ଣ, ମା ପେଟରୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାପ କରିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ। ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲାଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବି ପାନିସମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି, ରାଜା ସେଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତି ନା। ସେ ବହୁତ ମାନେ ତା'ର ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ଦେଖିଲା, ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ରାଜା କ'ଣ ପାନିସମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲୁଥିଲା କି, ତା'ର ଦୁଇଟା ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେଉଥିଲେ ସେ ରାଜା। ଏ ଲୋକଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଫୁଟାଉଥିଲା, ଆକୁ ଏ ଡ୍ୟୁଟିଟା ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଆଖି ଫୁଟେଇଲା ଆଡ଼ୁ ସେ ଲୋକକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ, ଡ୍ୟୁଟି କରିବାଟା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର, ଖୁସି ହେବାର। ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଖୁସିର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହେଲା। ତ କର୍ମ ଫିଲୋସଫିକୁ କରେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କର୍ମକୁ କରେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମାକୁ ଏ ଆଖିରେ ଦେଖ ନ ଦେଖ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଏ ଆଖିରେ ଦେଖ ନ ଦେଖ, ମାନ ନ ମାନ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିୟମ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ନିୟମ ସବୁ ଜାଣିବା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ଯଦି ଜାଣିବା, କର୍ମ ଠିକ୍ କରିବା, ଯଦି କର୍ମ ଠିକ୍ କରିବା,
दंड खाइबा पड़ोनी से जमदंडर निजक मुक्ति करने आमको आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान जानिबा निहाती आवश्यक। जस्ट ये 2-3टा क्वेश्चन आंसर थिला किंतु आमर आश्रम रे 7 दिन कोर्स अच्छी। फर्स्ट डे आत्मा विषय रे, नेक्स्ट डे परमात्मा विषय रे, थर्ड डे परमात्मा कर्तव्य विषय रे, फोर्थ डे कर्म फिलोसफी, फिफ्थ डे मेडिटेशन, सिक्स्थ सृष्टि चक्र विषय रे, सेवेंथ जुगर विषय रे, लास्ट मोमेंट विषय रे, भगवान महावाक्य विषय रे। एमती आमर 7 डेज कोर्स रोचे। एठी कौन से फीस निया होनी, कौन से दीक्षा दिया होनी। आ होल वर्ल्ड रे प्रति 2 किलोमीटर रे गोटे गोटे आश्रम अच्छी आमर। से जोटा भी आपण निकटस्थ आश्रम अच्छी जदि जीवे ब्रह्मकुमारी आश्रम को आ समय देबे बुझिया इच्छा रखी जदि पचारे समस्ते आपण आंसर देबे। किंतु जदि जुक्ति करिबा ताले किछि आंसर मिलियोनी। कहीं जे जुक्ति करिवो से चाहिबो मोर कथाटा लास्ट रहू तो से जितवा को चाहे जुक्ति रे जितिया चाहे। किंतु भगवान क्लियर करी कहउचंती जे मो विषय रे जणैबा पई काहा सहित जुक्ति करिबा अनावश्यक। कारण मु आसी समस्त को दबा पई जी मते जानिला से फायदा नेला तापे मते प्रमाणित करिया किछि आवश्यक नहीं जे मु अच्छी बोली। से परमात्मा गुप्त रूप से आसुंदी, गुप्त वेश आसुंदी। वृद्ध मानव शरीर रे दिव्य अवतरण करी आसुंदी। एक कथा गीतार मध्य लिखाई वृद्ध मानव शरीर रे भगवान गुप्त वेश आसबे किंतु जे प्रकृत भक्त होइथिबो प्रकृत ज्ञानी तो सी ही जानी पारियो। तो एबे वर्तमान से समय चली आ परमात्मा आसीचंती। जदि सत्तरे आमे भाबुचु मु इंटेलिजेंट, मु ज्ञानी, मु बहुत जानिया पई चाहूँची, मु भगवान सहित मिसिया चाहूँची, मो कर्म मु श्रेष्ठ करिया चाहूँची, मु कौन सी दंड खाइया चाहूनी, मु सबुले खुशी रहा चाहूँची, मु समस्त सुख दबा चाहूँची, मो जीवन को सफल करिया चाहूँची। ताले परमात्मा गुप्त वेश आसिकी सारा सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य बुझुचंती। जदि किछि समय निज पई दबा बुझिबा ताले बहुत किछि आमे जानि परिबा आ मनुष्य जीवन को सार्थक करि परिया। मनुष्य जीवन श्रेष्ठ जीवन कहउचन ना। तो कौन से पशु पक्षी पाखे एत बुद्धि नाई केते ज्ञान नहीं कि सेमाने जिनस भगवान से ज्ञान देवाई आसना। मनीष बुद्धिवान तेणु मनीष को भगवान ज्ञान देवाई आसती। मनीष भी कौन हो गोटे स्टूल मेकिंग एनिमल हो साइंस टूल मेकिंग एनिमल। खाली साइंस उद्भावन आविष्कार प्रत्येक वस्तु पछरे मनीष गोड़े वस्तु आ व्यक्ति पछरे गोड़े किंतु निजे किए जानुनी कौठू आसिले जानुनी कहा पाखर आसिले जानुनी। मनीष पाखे सबू था तार परिचय पचारे जदि किए जानुनी तो पागल होली कह ना। अरे सबू जानछु तो नाटा पचारे कही पारनु तू कौठू आसु पचारे कही पारनु। छोट पिलाटा को मध्य बापा माँ तो घोषुचंती तो ना कौन तो बापा ना कौन तो माँ ना कौन तुम को पंचायतर को ब्लॉक रो को स्टेट रो छोट पिलाटा घुषुचंती काले पिलाटा हजिगले एसब एड्रेस कहीकि आसीगली रे। सेमिति आमको संसार सबू ज्ञान आम पाखे अच्छी कहीं आम पाखे यूट्यूब अच्छी। यूट्यूब रे सबू इनफॉरमेशन आम पाखे अच्छी। आम पाखे नॉलेज सीना अच्छी विजडम नाई। नॉलेज अलग विजडम अलग। नॉलेज खाली इनफॉरमेशन सबू प्रकार संसार होल इनफॉरमेशन आम पाखे अच्छी टैंकीर पानी सहित सामान। किंतु विजडम होची कूअर पानी सहित सामान जिते काढ़ुले बाहर थी से विजडम परमात्मा पाखे अच्छी आ से आसचंती आम तांको सम्मान करने। तेणु आम आहरी समय बाहर करी जदि आम किसी कोर्स करवा ताहले आहरी स्पष्ट रूपे आम निजे जानीपर। एक्चुअली आत्मज्ञान द्वारा आ परमात्मा को जानिया द्वारा आमको प्राप्ति कौन हो कहीं जो प्राप्ति अच्छी मनीष किसी करिया चाहूँचे जोड़ा भी कले आद्वारा लाभ कौन आद्वारा प्राप्ति कौन आमर यहाँ एम रोच ना ता अनुसार आम करिया चाहूँ ना। जमीती किए क्लब को जाउछंती किए होटल को जाउछंती किए बाहर चारिआडे ट्रावेलिंग करछंती से सबू कले जो आनंद मिलुची आत्मा परमात्मा ज्ञान द्वारा ए ज्ञानर चर्चा द्वारा ताठू 1000 गुणर आनंद आम मिलूचे।
এটা যে କରିବ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଆମେ କ୍ଲବ୍କୁ ଯାଇଛୁ, ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସୁଖ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସୁଖ ମିଳୁଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବେ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣରେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଏତେ ସବୁ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ନାହିଁ, ତବେ ସେମାନେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ପୂଜା ପାଠ ଧର୍ମ ଏପଟେ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଆମର କ'ଣ କଲେ ନା ଭକ୍ତି ପୂଜା ପାଠ ଛାଡ଼ିକିରି ଏବେ ଚାଲିଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣକୁ, ଆମର ବିଦେଶର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଫଲୋ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୁହାରେ ଯଦି ଜଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇ ଯେତେବେଳେ ମେଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗରମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ଲୁହାଟା ପୁରା ପିଓର ହେଇଯାଉଛି। ତା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗରମ ଦରକାର, ଉତ୍ତାପ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁନା ଅଛି, ସୁନାରେ ଯଦି ରାମି ମିଶି ଯାଉଛି, ତାକୁ ପିଓର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ହାଲକା ଗରମରେ ନିଆଁରେ ପକା ହେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ରାମି କଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ଅଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେମିତି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ବି ଅଶୁଦ୍ଧତା ଆସିଯାଇଛି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ଦେହ ଅଭିମାନ, ଏ ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆକୁ ଦରକାର ଯୋଗ ଅଗ୍ନି। ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ପିଓର ହେଇପାରିବ। ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଗୋ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲର୍ନ ସମଥିଙ୍ଗ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। କିଛି ବି ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମକୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ପରି ହେଇଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ଶିଖିପାରିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ନଚେତ୍ କେବେ ଜାଣିପାରିବନି। ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି? ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇକିରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରାପ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି? ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକିରି, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକିରି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବି ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଭଗବାନ ଜଣେ, ଯାହାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ, ଯାହାକୁ କେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି, କୁଆଡ଼ୁ ଆମ ସାହାରା ମିଳୁନି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନାସ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରା ଡିବେଟ୍ କରିଦେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଡିସ୍କସନ୍ କରି 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 ଜିତି ଯାଉଛି ଯେ ସତରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼୍, ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଇ ୱିନ୍ ଦ ଡିବେଟ୍। ମାନେ ସେ କାଉ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କଲା? ଯିଏ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା, ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ଡିବେଟ୍ରେ ଜିତିଗଲି ବୋଲି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ନାସ୍ତିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମନରେ ଅଛି। ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମ ପ୍ରାପ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ଯାହାକୁ ବି ଯେତେବେଳେ ବି କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଇଭେନ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ନ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଭଲ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ଯିଏ ବି ହଉ ମଣିଷ, ଯେତେବେଳେ ବି କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଡାକୁଛି। କ୍ଲିଅର୍ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବାଲା କେବଳ ଜଣେ ଭଗବାନ, କଷ୍ଟରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବାଲା କେବଳ ଜଣେ ଭଗବାନ। କାହିଁକି? ଜଣେ ଭଗବାନ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ହିଁ ସୁଖର ସାଗର, ସେ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ସେ ହିଁ କ୍ଷମାର ସାଗର, ସେ ହିଁ ପ୍ରେମର ସାଗର, ସେ ହିଁ ଆନନ୍ଦର ସାଗର। ଏସବୁ ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଏସବୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ମିଳିପାରିବ। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ରହୁଛୁ। ଆମେ କିଏ କେଉଁ ରୂପରେ, କିଏ କେଉଁ ଫିଲିଂରେ, କିଏ କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ, କିଏ କେଉଁ ଫେଇଥ୍ରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେଇକି ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭଗବାନ କିଏ ଯଦି ଜାଣିକି ଆହୁରି ଲିଙ୍କ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ ଭାୟା ମିଡ଼ିଆ ଆମେ ଲିଙ୍କ ରଖିବା, ମାନେ ଆମେ ଭାୟା ମିଡ଼ିଆ ପାଇଲା ଆଡ଼କୁ ଆମ ପ୍ରାପ୍ତିର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମିଯାଉଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ରଖିବା ତ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଜଗୁଆଳ କହୁଛି ଟିକେ ରୁହ, ରାଜା ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେ ବସି ପଡ଼ିଲା, ରାଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲେ ଆସିବେ ଭିକାରୀକି ଦେବେ। ଭିକାରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ଶୁଣୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏତିକି ଦିଅ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ହେବି, ମୋ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ହେବେ।
ଭିକାରୀର କାନରେ ପଡ଼ିଲା, କହିଲା ରାଜା ମୋତେ ତ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ରାଜା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗି ମୋତେ ଦେବେ, ମୁଁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ମାଗି କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ସେମିତି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଗିବା, ମଝିରେ ଆଉ କାହାକୁ ରାଜା ପରି ନ ରଖିକି, ତ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଲେ ନା, ତ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ଆସିକି ଏବେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିହାତି ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ହିଁ ଆମେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝିପାରିବା। ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନଟା ଆହୁରି ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶୁଣିଲେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଆଉଥରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ଶୁଣିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯଦି ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିକିରି ଆମେ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ତାହେଲେ ଆମର ନିଜର ମନର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବାଟା ଦିଦି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଭଗବାନ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ଏଠିକି ଅନେକ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପୁରା ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବାବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନଲେଜକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜେ ନିଜ ଆଖିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବା ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପାପ ବିନାଶ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିକିରି ବା ପରମାତ୍ମାକୁ ଏଇ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିକିରି ଲାଭ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ଲାଭ କ'ଣ? ମୋତେ ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଆର ରିପ୍ଲାଏ କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଆଖିରେ ଦେଖିବା, କିମ୍ବା ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ଭଗବାନ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମାକୁ ଏ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯଦି ପିକନିକ୍କୁ ଯିବା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ନେବା, ସେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଜା ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେୟାରିଂ କଲେ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ପାପ ଜମାରୁ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ତ ପାପ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି, ଯୋଗ, ତ୍ୟାଗ, ଏସବୁ କଲେ ହିଁ ଆମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ତ ଆମେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାକ୍ଷାତକାର ବା ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିକିରି ଲାଭ କ'ଣ? ତ ମୋ ମତରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖିବାଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସବୁଥିରେ ଲାଭ ଅଛି, ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ହିଁ ଲାଭ ଅଛି। ତ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆତ୍ମା କିମ୍ବା ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଆପଣ ସେ ପ୍ରକାରର ଆଶା ରଖିକି ଭଗବାନ ପାଖରେ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାପରୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଦିଦି।